friends can study together. Please do that. Please help your fellow students who really have a lot of issues about their house environment, their educational environment, they don't have a backup. उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि मेरा लड़का या लड़की कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, because they are illiterate. That's a sad situation, but that is there. That is going to be there. So those people who have a good backup, if you just stretch your hands of help for other students, it is going to be a big favor to them, but it is also be going to get added into your good deeds, friends. This is the time when, right time to show your humanity. Now, little bit about teachers. I'm sure even teachers are going through a lot of stress because they don't know how to handle this situation, how to approach to the students, how much more they can give to the students, because our educational system is little bit, in jeopardy. They don't know the kind of laws every day are getting passed. They have to follow that. But if you have a good relationship with your students, apart from your educational time or school or college time, if you can, stretch yourself a little bit, up to your class only, for your class only, then it will help your students big time. जैसे अभी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, टीचर्स पूरे क्लास को जो भी या पेरेंट्स को मैसेज भेजते हैं, use that kind of technology support for their one-to-one queries if they have, because right now what they're lacking is that backup that they have from teachers, and that is a big thing. और एक क्वेश्चन आया मेरे सामने, हाँ, नहीं पता है कि जिस तरह का एजुकेशन हम लोग ले पा रहे हैं, हमें पता नहीं कि हम लोग कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे एग्जाम्स में, कितना मार्क्स मिल पाएगा, और हाउ मच इट इज वैलिड इन आवर नेक्स्ट फ्यूचर एजुकेशन और करियर। एजुकेशनल सिस्टम के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती बिकॉज आई एम नॉट अ करियर काउंसलर, आई एम अ पर्सनल काउंसलर, बट अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन गिव योर बेस्ट। आई वांट यू टू फोकस ऑन दैट। क्या होता है ना, हम लोग उस चीज में इतना ज्यादा फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। टीचर्स ने क्या करना चाहिए, हमारे प्रिंसिपल ने क्या करना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल ने क्या करना चाहिए, एजुकेशनल मिनिस्टर ने क्या करना चाहिए, पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए। Believe me, you cannot change others. You cannot have control over what they can or should do. Only thing you can do is what you can do best in this given situation. So all of those students who are listening to me, I want you to be little selfish and focus only on your own self, only on your own problem, only on how much best you can get out of that, how much best you can stretch yourself. Taking help from teachers, parents, or professional help is mandatory in this situation. Do not hesitate. Going to a therapist is a taboo, unfortunately. People think कि मैं पागल हूँ, मैं थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। No, नहीं जाओगे तो हो सकता है पागल हो जाओ इस सिचुएशन में, इस स्ट्रेस के वजह से। So surety of academic career we don't have. Nobody has it. No educational system has it. No school, no college has it right now. But मेरे सामने जो syllabus है, जो मेरे सामने semester है, I can only control that. I want you to focus only on that part. छोटी छोटी victories I'm telling you. Because जब actually rule आएगा exams के बारे में, I just want you to be prepared. पहले रूल आने दो, मुझे पता होने दो क्या होने वाला है, फिर मैं स्टडी करूंगा। Don't do that. Be ready for the crisis. So just follow your guidelines as you do otherwise in education. Okay. I think this is it from my side, but if you have any personal questions, madam or students also, I am ready to answer that, because it's such a vast subject and every student will have its own query. But I have tried to give the tips that I could give to, as it is my personal clients. So if you have any questions, feel free to ask me. Ma'am, I just wanted to know, like, how much now these children are very, you can say, ते असे नाहीत की एका ठिकाणी बसतील, but how much can meditation help them? Oh, big time. So माझ्या क्लिनिकमध्ये ज्या 1-to-1 cases येतात, I train them to sit like that, because what we do is based on their issue. आता कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशनला प्रॉब्लेम आहे, कोणाला फोकसला प्रॉब्लेम आहे, कोणाला रिकॉलिंगला प्रॉब्लेम आहे, कोणाला कन्सेप्ट समजायला प्रॉब्लेम आहे. बेस्ड ऑन दॅट, वन्स आय अंडरस्टँड देअर प्रॉब्लेम, आय मेक अ राईट अप अँड आय मेक
give them audios accordingly. Meditation याचा अर्थ ओम म्हणा, देवाचं म्हणा असं नाहीये. मेडिटेशन याचा अर्थ whatever you need to do, you need to train your subconscious mind to do that. So those who cannot go and afford professional help, they can just write down की मला काय काय प्रॉब्लेम्स आहेत. ओके, these are the problems I want to get out of it. मग मी त्याच्यासाठी काय काय करू शकते किंवा काय करू शकतो. Record in your own voice and just listen to it every day. That is also a positive affirmation, positive talk, self-talk that you can do. And once you do, you will not understand की 20 मिनिटं कधी जातील त्या मेडिटेशन मध्ये. It doesn't have to be a spiritual experience right now. आपला फोकस की आपल्या एज्युकेशन सिस्टमचा स्ट्रेस आपल्याला कसा कमी करता येईल आणि जी काय आता सेमिस्टर हातात आहे त्याचं मी कसं बेस्ट रिझल्ट देऊ शकेन स्वतःच्या एज्युकेशनसाठी. सो फॉर दॅट यू कॅन राईट डाऊन युअर पॉझिटिव्ह सेंटेन्सेस ऑर अफर्मेशन and you just record in your own mobile, in your own voice, and listen to it as a repeated song. It is also going to help and train your mind for sure. Very nice, ma'am. Really something very nice. Yes, this is something which is really going to help, where we can listen to our own thoughts, and that goes, then we can, means the tension goes away. Yes. Second thing, when you listen to your own voice, your subconscious of course gets caught easily, because तुमचा आवाज तुमच्या डीएनए मध्ये आहे ना. सो तुमचं सबकॉन्शियस जास्त तुम्हाला रिस्पॉन्ड करतं स्वतःच्या आवाजाला कधीही. सो जसं आपण मोठ्यांदी वाचून पाठ करतो, जस्ट लाईक दॅट. बट यू आर गोइंग टू कीप इट ऑन रिपीट मोड ऑन युअर मोबाईल, तर ते इट्स लाईक अ सॉन्ग, यू जस्ट कीप रिपीटिंग. मध्ये मध्ये जे 10 मिनिटाचे ब्रेक घ्यायचे ठरवले, sit and listen to it. It's very easy. Even if you are eating, if you are taking a lunch break for 15 minutes, you can just keep your mobile on with that whatever affirmations you have written for yourself and recorded for yourself. Isn't it? Now Bharat is having a question that when I start to study, different thoughts come to my mind, so I'm not able to study. Then there is one more who says that how to control my anger. In this corona situation, how should I control my anger, and how to forgive all these things? Like, this is what she's saying, like the unwanted things that keep on coming in my mind. How to forget all those things. Yeah, so these are the two things So that have come up. Bharat's question about thoughts, because it is quite similar to other question. See, first of all, मी जसं म्हणते की accept the situation, accept you are going to think, you are going to thought, you are going to have those thoughts. I always feel only dead body doesn't have thoughts. We are thinking is our human nature. So the more you will try to shoo away those thoughts, they are going to come more and more. Accept that fine, I'm having these thoughts, but it will subside. Your thoughts are like those children की जे सतत तोंडात बोट घालतात. तुम्ही जितक्या वेळा त्याच्या हातावर माराल तितक्या वेळा ते तोंडात बोट घालणार. Once you stop reacting to what that child is doing, it automatically will distract itself to another thing. Your mind is nothing like a child, no? It's almost like a child rather. सो जितकं तुम्ही त्या थॉट्स घालवायचा प्रयत्न कराल तितके ते थॉट्स येणार आहेत. इट हॅपन्स ऑल्सो ड्युरिंग मेडिटेशन. इवन इफ यू आर लिसनिंग टू युअर फेवरेट सॉंग्स, यू कॅन कीप थिंकिंग अदरवाइज. वी आर मल्टीटास्कर्स. ऍट द सेम टाइम जेव्हा तुम्ही आता हे माझं लेक्चर ऐकलं तेव्हा तुम्ही ऑलरेडी कितीतरी गोष्टी ऑलरेडी विचार करत होतात. मल्टिपल गोष्टी ऍट अ टाइम तुमच्या चालल्या होत्या. कधी संपणार पासन मला आवडती किंवा मला हवी ती टिप कधी मिळणार पासन, इट कुड बी एनिथिंग दॅट यू आर थिंकिंग ऍट द सेम टाइम. सो वी आर मल्टीटास्कर्स. सो जस्ट ऍक्सेप्ट युअर सेल्फ की आय एम अ ह्युमन बिंग, सो ऑब्व्हियसली थॉट्स आर गोइंग टू कम. whenever thoughts are coming की आता मला अभ्यास करायचा आहे, मला काहीतरी पाठ करायचा आहे, पण मला thoughts are coming, just give yourself a tiny break of 3 to 4 minutes and focus on your breathing. Breathing काय करायचंय? Equal breathing. म्हणजे whatever number of time you are going to take breath in, the same number of time you are going to breathe out. So for example, 1, 2, 3 breathe in, 1, 2, 3 breathe out. त्याला म्हणतात equal breathing. So you will take, hold and release. When you are releasing, release from your mouth. आणि मनामध्ये ना ब्रीदिंगला 3 काउंट करायचे, होल्डला 3 काउंट करायचे, ब्रीद आउटला 3 काउंट करायचे. इक्वल ब्रीदिंग. सो and when you are breathing out,
जस्ट गिव्ह दिस सजेशन टू युअर माइंड की मी हे सगळे अनवॉन्टेड थॉट्स बाहेर ब्रीद आउट करतेय किंवा करतोय. 2-3 काय मोजून 7 ब्रीदिंग असे करा अँड यू विल टेल मी द डिफरन्स. इट विल बी अ कट आउट फ्रॉम युअर सबकॉन्शियस राईट नाव आणि यू विल बी अवेअर जिथे तुम्ही आता अभ्यास करताय किंवा जे काय तुम्ही करताय एज्युकेशन. ओके, सो दॅट्स अ व्हेरी सिम्पल एक्सरसाइज जे तुम्हाला तुमच्या थॉट प्रोसेस मधनं कट करतात. त्यामुळे कुठल्याही मेडिटेशनची सुरुवात आधी ब्रिदिंगवर कॉन्सन्ट्रेट करण्यापासून असते ना. सो वेनेवर इवन वेन यू आर ऍक्च्युअली स्टडिंग आणि मध्ये मध्ये असे थॉट्स तुमच्या लक्षात आले की अरे आपण डिस्ट्रॅक्ट झालो, काहीतरी वेगळा थॉट करतोय, टेक अ ब्रेक, डू सम ब्रिदिंग अँड रिस्टार्ट युअर स्टडी शेड्यूल जे काय असेल ते. And yeah, anger control. Abhishek is So having that doubt. yeah. See, mood swings are definitely again the another huge spectrum जिथे मी सध्या काम करते आहे माझ्या पर्सनल क्लिनिक मध्ये. लोकांना एन्झायटी, फिअर आणि अँगर या 3 ज्या बेसिक इमोशन्स आहेत लोक फेस करत आहेत. पण अभिषेक, दिस इज 1-to-1 सेशन. देअर कॅन नॉट बी जनरलाइज थिंग बिकॉज प्रत्येक व्यक्ती अँग्री का होतोय, तो ते कसं कोप अप करतोय, ते कसं एक्सप्रेस करतो आहे याच्याप्रमाणे त्याचं डेफिनेटली स्वरूप थेरपीचं बदलतं किंवा त्याच्या उपायांचं बदलतं. बट अगेन दिस ब्रीदिंग टेक्निक यू कॅन डेफिनेटली वर्क फॉर युअर अँगर ऑल्सो बिकॉज नाऊ आफ्टर सम सर्टन टाइम यू नो आय एम गोइंग टू गेट अँग्री. यू नो की ही गोष्ट मला आवडत नाही, आता मला राग येणार आहे किंवा मी काहीतरी बोलणार आहे. त्या क्षणी द मोमेंट यू गेट अवेअर की आता मी त्या झोन मध्ये चाललोय किंवा चाललीये, start breathing yourself. And breathing out should be your anger. I'm breathing out my anger, or I'm breathing out that, urge to talk badly or to express anger badly. अवेअरनेस मध्ये तुम्ही स्वतःच्या जितकं असाल, यू कॅन इझिली गेट आउट ऑफ दॅट इल मूड. मग ते फिअर असू देत, एन्झायटी असू देत, क्राईंग असू देत, डिप्रेशन असू देत, होपलेसनेस असू देत, एनिथिंग इट कॅन बी राईट नाव. आणि अजून एक प्रश्न होता फॉरगिव्हनेस बद्दलचा. Because we know ki why we are getting angry, because we know the entire world is going through the stress. हे लक्षात घ्या की आपण सगळेजण, आज मी तुमच्यापैकी कोणालाही वैयक्तिक ओळखत नाहीये, मी तुम्हाला बघू पण शकत नाही. आय डोंट सी युअर व्हिडिओज, आय डोंट कनेक्ट टू यू पर्सनली, व्हर्च्युअली, बट स्टिल द एंटायर वर्ल्ड पॉप्युलेशन इज कनेक्टेड टू इच अदर ॲट एनर्जी लेवल. त्यामुळे जेव्हा मी स्ट्रेस मधनं जाते, तुम्ही स्ट्रेस मधनं जाताय, एंटायर वर्ल्ड पॉप्युलेशन स्ट्रेस मधनं जातोय. We at personal level are going through a communal stress or collective stress. मी फक्त माझ्या स्ट्रेस मधनं जात नाही, मी तुमचा पण अनुभवतेय, मॅडमचाही अनुभवतेय, अमेरिकेतल्या एखाद्या स्टुडंटचाही अनुभवतेय. वी आर गोइंग थ्रू इट कलेक्टिव्हली. सो जेव्हा मी म्हणते की आय एम अँग्री, आय एम सॅड, आय एम फिअरफुल, आय एम ऍक्च्युअली फेसिंग इट कलेक्टिव्हली फॉर ऑल ऑफ यू. अंडरस्टँडिंग दॅट दिस बिफोर यू गो टू स्लीप, just 2 मिनिटं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा and tell yourself की I know why I'm facing this issue and I just choose to forgive myself. हे एवढं जरी तुम्ही रोज अफर्म केलं, तुम्हाला एका दिवसात त्याचा फायदा नाही होणार आहे, पण काही दिवसांनी यू विल स्टार्ट फाइंडिंग युअर सेल्फ लिटल पीसफुल दॅन बिफोर एव्हरी डे. आता मी हे जनरलाइज सांगतेय. 1-to-1 अँगर कंट्रोल वेगळा असणार आहे, कारण की तो मला माहित नाही की मुळामध्ये कशासाठी आहे, कशामुळे आहे, आणि त्याच्यात इतर काही फॅक्टर असतात का ज्याच्यामुळे तुमचा स्वभावच अँग्री आहे का फक्त सिच्युएशनल अँगर आहे. सो दॅट विल बी अ 1-to-1 केस दॅट कॅनॉट बी जनरलाइज. पण कुठल्याही सिच्युएशन. या, नेक्स्ट क्वेश्चन. One student has asked me over here that are there any some mind refreshing games? Yeah, there are many. People solve puzzles, they do sudoku like things. पण आता ना आपण परत सगळेजण मोबाईलवर डिपेंड होतो ना. गेम्स म्हटलं की आय डोंट वॉन्ट यू टू स्ट्रेस युअर सेल्फ मोर ऑन मोबाईल्स नाव, और वेदर इट इज लॅपटॉप, मोबाईल, टॅब्स. आय डोंट वॉन्ट यू टू डू दॅट. तुम्ही पर्सनल माइंड गेम्स करण्यापेक्षा रादर तुम्हाला आता रिलॅक्सेशनची जास्त जरूर आहे, कारण यू आर स्ट्रेसिंग ऑलरेडी ओव्हर दॅन युअर अदरवाइज एज्युकेशनल सिनारिओ. तुम्हाला प्रयत्न एक्स्ट्रा करताय, तुमच्या माइंडला ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्ट्रेस आहे. रादर तुम्ही जास्तीत जास्त रिलॅक्सेशन एक्सरसाइज वर काम करा. जितकी तुम्ही रिलॅक्स व्हाल ना,
तितकं तुम्ही जे काही पर्सनल अभ्यास करताय, सेल्फ स्टडी करताय किंवा जे काही तुम्ही स्कूल आणि कॉलेजमध्ये शिकताय, that will give you more results. You don't need mind games to again, boost up your mind की माझ्या लक्षात राहावं किंवा माझा अभ्यास चांगला व्हावा किंवा माझा फोकस व्हावा. फोकस कॉन्सन्ट्रेशन साठी yes, you can play chess, can do puzzles as I said, you can do sudoku like puzzles. जी तुमची ऍक्टिव्ह फिजिकल रियालिटी मध्ये पझल्स असतात. Many people use that different wooden puzzles येतात, टू मॅच द पेअर्स काइंड ऑफ, जी आपण लहानपणी खेळायचो पण ती आता फार गरजेची आहेत लोकांना रिलॅक्स करायला. कलर्स ऑल्सो हेल्पिंग यू टू रिलॅक्स. सो जेव्हा तुम्ही कलर I didn't understand. There's now one more question. Only 10 minutes are left, I think. If you want, we can. There are no more. There's one more now. I think these are common questions. Means something related to distraction. How to control mobile distraction is one question during online classes, and also how can I avoid my home financial situation, which has always been an argument. And when like he's listening to the lecture, there is a lot of arguments. So how can I leave all that and concentrate on my online lectures at that time? Yeah. Something where they're So facing during this. हाऊस सिच्युएशन इज डिफिकल्ट. ती आज नाही झालेली आहे, कित्येक दिवस कित्येक महिने कदाचित ती तशीच असू शकते. सो समवेअर यू आर यूज टू इट अदरवाइज टू दॅट सिच्युएशन. पण आता जेव्हा तुम्हाला घरी जबरदस्ती बसून काम करावं लागतं तेव्हा इट इज मेकिंग मोर प्रॉब्लेम टू यू. सेकंड, जसं मी म्हटलं सुरुवातीला की इफ यू कॅन गो टू सम फ्रेंड्स प्लेस टू स्टडी, इट इज पॉसिबल इफ इट इज राईट नाव. अर्थात मी या सगळ्या पॉसिबिलिटीज देऊ शकते, तुमचं वैयक्तिक सिच्युएशन मला माहित नाहीये. If it is possible to go anywhere to study right now, choose that place instead of just studying at that particular environment. कारण की ती फक्त तुम्हाला लेक्चर मध्ये डिस्टर्ब नाही करणार आहे, ती तुम्हाला मेंटली ब्रेक करते आहे, ती तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन आणि फोकस साठी ब्रेक करते, तुमच्या सेल्फ स्टडी साठी ब्रेक करते, and that is definitely not going to give you positive vibes. So my first solution will be, if possible, get out of that place. If it is not possible, you can go to the terrace, you can go to the balcony. If you have a room, close the room, lock the room, and sit in the room. You cannot control what others are doing, unfortunately. If they cannot understand that you are studying and you are having lectures as a parent or other relatives, unfortunately, we cannot do anything about it. We can only control what is the best solution we can draw out of that for your own self. तुम्ही तिकडनं निघून जाणं इफ पॉसिबल त्या सिच्युएशन मधनं, आय मीन. जर तुम्हाला इतर कुठेही बसणं शक्य असेल, टेरेस, गार्डन्स अनफॉर्च्युनेटली बंद आहेत, पण एनिवेअर आउटसाइड. कधी कधी रस्त्यावर बसणं सुद्धा लोकांना कम्फर्टेबल वाटतं इन्स्टेड ऑफ सिटिंग ऍट होम. अनफॉर्च्युनेट बट ट्रू. आय हॅव दोज काइंड ऑफ क्लायंट्स जिथे ते माझं ऑनलाईन सेशन सुद्धा रस्त्यावर बसून घेतात बिकॉज देर इज नो एन्व्हायरमेंट ऍट हाऊस. सो या, यू हॅव टू फाइंड द वेज. तुम्हाला जर कोणी लकीली चांगला मित्र किंवा मैत्रीण असेल and they can help you, please go there. Even for other relatives, if you have where you can go and study, please do that. आता तुमचं एज्युकेशन सॅक्रिफाईस करू नका. And what was the another question, madam? That was same, like financial and online, how to control mobile distraction. The same thing, like both distraction itself. So I commonly gave those two questions together itself. मला प्रश्न असा पडतो, दिवसभर मोबाईलवर कॉलेज आणि स्कूल केल्यानंतरही तुम्हाला मोबाईलचा कंटाळा येत नसेल तर दॅट इज द डिफिकल्ट थिंग. पण डिस्ट्रॅक्शन्स ओनली कॅन बी डेल्ट विथ युअर कॉन्शियस डिसिजन. हे लक्षात घ्या. देर इज नो सिस्टम वेअर आय कॅन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॅक्टेड. तुम्हाला कॉन्शियसली तुमच्या अभ्यासाचा, तुमच्या पर्सनल वेलफेअरचा, तुमच्या हेल्थचा किती इम्पॉर्टन्स आहे, त्या कॉन्शियस अंडरस्टँडिंग आणि त्या कॉन्शियस डिसिजनवरच तुम्ही ते डिस्ट्रॅक्ट होऊ शकता. इथे बसून मी तुम्हाला टिप्स परत सांगेन, मेडिटेशन करा, हे करा, ते करा, पण प्रत्यक्ष तुम्ही करताय की नाही याचा माझ्या काही कंट्रोल नाहीये. सो दॅट इज अ कॉन्शियस कंट्रोल. तुम्हाला डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन ज्याला म्हणतात, ते डाएट करायचं ठरवलंय तर डाएट पाळायचं की नाही तुमच्या हातात आहे. सो दिस इज ऑल्सो डिजिटल डाएट, डिजिटल डिटॉक्स, and only you can decide to do it. Nobody can make you do it. If you don't understand the value of your life, your education, your mind relaxation, nobody can do it for you.
Any other question? There is one more question. Parents say don't go out these days, and children are getting little scared. So should we be really afraid? I think he is getting afraid of this situation. So he is facing that, maybe like he wants to say that fear is there about the future. This is what he wants to Right. say. Aditya wants to say that. Aditya, I think we each and everyone is fearful. Now, when you people have a reason, you people have that, what do you say, that luxury to stay at home. The people like me, I'm a doctor. It is compulsory for us to go and open our clinics. It is compulsory for us to expose to the patient. Do I have a choice? I don't have a choice. But if I keep fearing about that whether I'll get corona or not, whether I'll get another infection or not, I cannot work with my clients. It is not possible for every client to go online and take session online. There are some people who need to see me. There are some people who need to take medicines from me. Fear is the only thing that will always keep stopping you, and it will also create disease in you even when you are at home. All those who have corona, actually, if you see, they will say आम्ही तर कुठे बाहेरच नाही गेलो, I don't know आम्हाला कसा झाला corona. Most of the people will tell you that. So fear is a बागुलबुवा. तुम्ही वाघ म्हटलात तरी घाबरायचं, तो खाणार आहे, आणि वाघोबा म्हटला तरी खाणार आहे, अशी सिच्युएशन आहे आपली. But if you are following the entire sanitization protocol, of course unnecessary जाऊ नका, टाइमपास करायला जाऊ नका, उगीच आपल्या गल्लीवर गप्पा मारत बसायला जाऊ नका, बिकॉज तिथलं सॅनिटायझेशन तुमच्या हातात नाहीये. पण इन अ सेफ एन्व्हायरमेंट, लाईक आठवडाभर मी घराच्या बाहेर नाही पडलो, आता आम्ही 4 मित्र एकाच्या घरी सेफ भेटणार आहोत, आम्ही बाकीचं सगळं फॉलो करणार आहोत. यू डोंट नीड टू गेट स्केअर. आय डोंट थिंक सो. ओके. आणि याच्यात अनेक इतर गोष्टी ज्या मी इथं मांडू नाही शकत कोरोनाशी रिलेटेड, पण फिअर तर नक्की तुम्ही करून उपयोग नाहीये. पण तुम्हाला काळजी नाही घेतली पाहिजे असं पण नाहीये. मी बघते रस्त्यावरचे लोक मास्क न लावता गप्पा मारत बसतात. आय विल डेफिनेटली नॉट रेकमेंड दॅट टू यू. आफ्टर कम्प्लीट 1 वीक फॉलो करून सगळं, तुम्ही 1 आठवड्यातला 1 तास नक्की तुमच्यासाठी हे फ्रीडम देऊ शकता. आणि तुम्ही मित्रांमध्ये नाही जाऊ शकता, गो इन द नेचर, हॅव अ लॉंग ड्राईव्ह अँड कम. Nature is not going to give you corona. Definitely. Go for a long drive and come home. That will also give you refreshment. Yeah. Anything Any else? questions more? Um, when I'm angry, I get control myself. Yeah, this is Madam I said just now. Okay. Madam has given about anger management also. She suggested it. Yes. I will give you one small tip for every problem of yours. I mean, म्हणजे कुठलाही इमोशनल तुम्ही डिस्टर्ब असाल तर, आपल्या खडे मीठ सगळ्यांना माहितीये, खडा नमक. Okay, take a half bucket of water, put the 2 fistful of namak in that, and put your feet in the bucket, त्या खाऱ्या पाण्यामध्ये, मिठाच्या पाण्यामध्ये. And whatever you are experiencing, if I'm experiencing anger, if I'm experiencing depression, any emotion which you don't want, just say mentally to the water, please take everything away from me. Water is a beautiful 5 एलिमेंट मधला एक महत्वाचा एलिमेंट आहे, जो सगळी निगेटिव्हिटी डिसइंटिग्रेट करतो. मीठ आपल्याला माहितीये आपण दृष्ट्या काढण्यासाठी पण वापरतो, बिकॉज इट डिसइंटिग्रेट्स युअर निगेटिव्हिटी. सो वॉटर अँड शुगर वॉटर, आय मीन सॉल्ट वॉटर, it takes all your negativity, all your stress away. So just sit for 10 minutes, 15 minutes like that with your feet soaked. Please don't use your mobiles and any other electronic gadgets during that time. Close your eyes, talk to water. You can listen to meditation music that time and let the water soak it. त्याच्यानंतर सगळं पाणी फेकून द्या, त्या झाडांना टाकू नका. आपण निगेटिव्हिटी काढली त्याच्यात. एव्हरी डे इफ यू मेक दिस ऍज अ हॅबिट, झोपताना आधी करा, म्हणजे दिवसभराची सगळा स्ट्रेस त्याच्यात तुम्ही रात्री काढाल. पाणी फेकून द्या, बाथरूम बादली स्वच्छ धुवा, अँड गो टू द स्लीप डिरेक्टली. नो मोबाईल्स इव्हन आफ्टर दिस एक्सरसाइज. अँड यू टेल मी की तुम्हाला झोप कशी छान लागायला सुरुवात होईल, आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही फ्रेश कसे उठाल. दिवसभराचा कचरा डस्टबिन मध्ये जसा टाकतो आपण, तसा त्या पाण्यामध्ये मेंटल कचरा टाकून एव्हरी डे का, बिफोर गोइंग टू स्लीप. अँड देन गो बॅक टू बेड इमिजिएटली. त्याच्यानंतर टाइमपास करू नका मोबाईल आणि टीव्हीवर. एनिथिंग एल्स? असं म्हणतात की
ऍक्च्युली टाइम एकच मिनिटं राहिले, पण मी क्वेश्चन विचारते, प्लीज रिजॉईन अगेन. की हे दृष्ट सगळे काढतात असं, तर ते डज इट रिअली वर्क? डज इट गिव्ह इट रिझल्ट? इट इज ऑल अबाउट एनर्जी. तो एक खूप वेगळा विषय आहे की दृष्ट काढण्यामागचं कारण काय आहे आणि त्याची एंटायर सायन्स वेगळं. सो इथे बोलण्यात काही पॉइंट असं मला वाटत नाही. इट्स नॉट रिलेटेड टू अवर सब्जेक्ट. बस इट वर्क्स. आय कॅन से यू. At least that I can give you the answer. Yes, it works. Okay, any more doubts? Can you please rejoin again just for 5 minutes? Some more doubts are there, I think, because we are getting over. Time is getting over. Okay.